For JNM second year students, in this video we are going to discuss medical surgical nursing one subject. Okay, in that third unit, okay, the unit name is the pathophysiological changes or pathophysiological mechanism of disease. Okay, in this now the topic is the stress. Okay, what is meant by stress? When the stress will be felt by a individual. Okay, regarding that we are going to discuss. Okay, in the stress, what is meant by stress? Number of people telling I have stress. Okay, I am feeling stress, or I am having a stressful event. Like that, number of people will be telling. Okay, what is meant by stress? Okay, stress ante ఏంది, అసలు ఎలా వస్తుంది, ఏ సిచ్యువేషన్లో వస్తుంది, స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎలా రెస్పాన్స్ అవుతారు. Okay, in this stress means it is one of the internal or external event. Okay, internal means within the body. Okay, in the body number of organs is there, no? Okay, for example what is that, heart or stomach or liver, okay, or kidneys or uterus. Okay, like that in the human body within the organs number of factors will be there. Okay, no, in internal or external. External means around the body. Okay, బాడీ లోపల లేదా బాడీ చుట్టూ ఉండేటటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో కానీ ఈవెంట్స్లో కానీ ఏమవుతుంది, సమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ విల్ బి క్రియేట్స్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ద ఫిజియలాజికల్ అండ్ ఎమోషనల్ అండ్ behavioral changes. Okay, once the human being is feeling a stress, okay, in stressful event the persons are going to change their emotional behavior or physiological behavior or behavior. Okay, na, some of the behavioral changes, some of the emotional changes, some of the physiological changes. Okay, now when the human being is having the stress, the person is change their normal physiological functions, okay, or their normal behavior or their normal emotions. Okay, in emotions also two types is there, no? Positive emotions, stress, negative emotions. Okay, once the person is feel that stress or once the person is feel that perception of stress, immediately suddenly the person is changed their positive behavior to negative behavior. ఓకేనా, అంతసేపు ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ జరగడానికి ముందు హ్యాపీగా ఉన్నవాళ్ళు when the person is feel that stressful event, immediately they are change their behavior abnormal. ఓకేనా, immediately within happiness change to the crying. ఓకేనా, like that the changes will be there. Okay, for example in which situations the person is feel the stress means due to the stressors. Okay, stressors వల్ల ఆ యొక్క హ్యూమన్ బీయింగ్ స్ట్రెస్ గురి అవుతుంది. ఓకే, ఆ యొక్క స్ట్రెసర్స్ ఏంటి అంటే, ఇన్ దీస్ ద స్ట్రెసర్స్ ఆర్ ఇనేబిలిటీ టు కోప్ అప్ ద పర్సీవ్ డిమాండ్స్. మనం రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి ఫీలింగ్ని దాన్ని కోపప్ చేయలేం, కోఆపరేట్ చేసుకోలేం, టాలరేట్ చేయలేం అనమాట. ఓకేనా, ఇన్ దాట్ వాట్ ఈస్ దట్ కోపప్ ఫీలింగ్ మీన్స్, here some number of stressors will be there. Okay, in that what is that stressors means, here types of stressors: physical, physiological, emotional. Okay, three types of stressors will be there. Okay, now in these what are the physiological stressors means, for example cold or heat. Okay, in cold or heat and another one is the chemical agent. These are the physiological stressors. ఓకే, స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ అంటే మనము ఆ యొక్క ఫీలింగ్ని, పర్సెప్షన్స్ని రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి టాలరేట్ అవ్వలేము. ఓకే, స్ట్రెసర్స్ అంటే స్ట్రెస్కు కారణమయ్యేటటువంటి కారకాలని స్ట్రెసర్స్. ఓకే, ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద స్ట్రెసర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫిజికల్ స్ట్రెసర్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఫిజియలాజికల్ స్ట్రెసర్, థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఎమోషనల్ స్ట్రెసర్. ఓకే, ఇన్ ఫిజికల్ స్ట్రెసర్స్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రెసర్స్ ఇస్ దేర్ మీన్స్ కోల్డ్. బాగా చలి ఉందనుకోండి టాలరేట్ అవుతాము, అబ్బా ఎంత హెవీ కూల్గా ఉంది,
ఓకేనా, మేము అసలు టాలరేట్ అవ్వలేకపోతున్నాము, ఇమ్మీడియట్గా హాట్గా ఏమైనా తీసుకోవాలి. ఓకే, లైక్ దట్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యావ్ సమ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ హాట్, ఓకే బాగా వేడిగా ఉంది, లేదంటే హాట్ వాటర్లో మనము ఫింగర్స్ సోక్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆ యొక్క ఫీలింగ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కెమికల్ ఏజెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ఫార్చునేట్గా యాసిడ్ మన బాడీలోకి టచ్ అయింది, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఫీలింగ్. ఓకే, దట్ వన్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్ట్రెస్. నెక్స్ట్ ఫిజియలాజికల్, ఇన్ దట్ ఫిజియలాజికల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయిన్. ఓకేనా, బాడీ పార్ట్స్లో ఏదైనా ఒక డ్యూ టు ద సమ్ డిసీజెస్ ద బాడీ పార్ట్స్ గెటింగ్ సమ్ పెయిన్ ఆర్ సమ్ నాయిస్, ఎక్సెసివ్ నాయిస్ ఆల్సో సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ టాలరేట్. నాకు సౌండ్ పడదు అంటూ ఉంటారు, అవునా. వై దే ఆర్ టెల్లింగ్ లైక్ దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ సమ్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ డ్యూ టు ద సౌండ్. ఓకే, their body not tolerate, their body not cope up for the sound. Okay, next one is the infection. Okay, continuously severely infection will be there means their body not tolerate, their body not cope up with that particular infection. Okay, in emotions, for example fear. Okay na, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డార్క్ రూమ్ ఉంది, ఓకేనా, ఆ యొక్క హోమ్లో ఎవ్వరు లేరు, midnight 12 o'clockకి డార్క్ రూమ్లో పవర్ కట్ అయింది, ఆ యొక్క గర్ల్స్ని రూమ్లో ఉంచినప్పుడు సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ టాలరేట్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫియర్, టెన్షన్, devil will come, like that they are feel. Okay, next one is the marital problems. Okay, in the marriage system, the for example wife and husband problems or some types of problems will be arise after marriage within eligible couples. Okay, next one is the loss of job. Suddenly unfortunately one person lose their excellent job. Okay, no, due to that job they are getting a suitable payment. Okay, no, immediately unfortunately the person lose their job means they have some stress. ఓకే, గుడ్ జాబ్ నేను మిస్ అయ్యాను అనే విధానికి స్ట్రెస్ అనేది వాళ్ళలో వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్. సింపుల్గా మన స్టూడెంట్స్కి యూజ్ అయ్యేది, అవునా, అంతసేపు హ్యాపీగా ఉంటాం, ఆ రోజే రిజల్ట్స్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చినాయి, సడన్గా ఆ యొక్క 6 సబ్జెక్ట్లో 1 సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాం, హ్యాపీగా ఉంటామా? లేదు. సడన్గా మా యొక్క బిహేవియర్లో కానీ ఎమోషన్స్లో కానీ ఫిజియలాజికల్గా కానీ చేంజెస్ అనేవి వస్తుంటాయి, అవునా. బిహేవియర్లో నేను ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యాను అనే విధంగా ఉండి నెగిటివ్ బిహేవియర్ని కలిగి ఉంటారు, అవునా. ఈ యొక్క ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్, టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది, నేను ఫెయిల్ అయ్యాను, మా ఫ్రెండ్స్ ముందు షేమ్గా ఫీల్ అవ్వాలి, లేదంటే పేరెంట్స్ మనల్ని కొంచెం మందలిస్తారు, అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఫిజియలాజికల్. ఓకేనా. ఎమోషన్స్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాడ్గా ఫీల్ అవ్వడం, క్రై అవ్వడం. ఓకేనా, మనతో పాటు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ అసలు చదవరు, వాళ్ళకి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, మనం బాగా పర్ఫెక్ట్గా కష్టపడి రాస్తాం, మార్క్స్ రావు, ఫెయిల్ అయిపోతాం. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వచ్చేటటువంటి ఈవెంట్స్ని ఆర్ ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ని స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకేనా, వై వీ గెటింగ్ స్ట్రెస్ డ్యూ టు ద స్ట్రెసర్స్. ఓకే, ఇన్ స్ట్రెసర్స్ 3 types is there: physical stressor, physiological stressor, emotional stressor. ఓకేనా. నెక్స్ట్ we will move on to the factors affecting the person response to the stress. ఓకే, ఏ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్, ఏ కారకాలు స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్స్కి ప్రభావితం చేస్తాయి. ఓకే, ఇన్ దట్ ద స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్స్ లైక్ ఇన్ దట్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ బి దేర్, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇన్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్. ఓకే, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఏజ్ గ్రూప్. ఓకేనా, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఏజ్ గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ దేర్, depends upon their age group, they are not having their understanding levels. Okay, who are having poor understanding levels, those are getting more stress. Okay, who are having their maturity, okay, they are taking light. Okay, now depends upon age group also, the event or the situation should be demands for stress. Okay, for example PG level students అనుకోండి, ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యారు, వాళ్ళు లైట్ తీసుకుంటారు. ఓకే, మనము నెక్స్ట్ ఛాన్స్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ టైం బాగా పర్ఫెక్ట్గా చదివి రాద్దాం, అప్పుడు గుడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. లేదు, అదే రిజల్ట్ 10th క్లాస్ పిల్లలకు వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ యొక్క 10th స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ మెంటల్ కెపాసిటీ ఫర్ కోప్ అప్ దట్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, దే ఆర్ గెటింగ్ సమ్ సూసైడల్ థాట్స్. ఓకే, సడన్గా నేను ఫెయిల్ అయ్యాను, సో నాకు ఈ యొక్క షేమ్నెస్ నేను రిసీవ్ చేసుకోలేను, పర్సీవ్ చేసుకోలేను, యాక్సెప్ట్ చేయలేను,
suicidal thoughts they are getting. Okay, in means depends upon the stress is similar, stressor is similar, but stressful reaction is different. Okay, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బాగా దగ్గరలో ఉండేటటువంటి బంధువు ఎవరో ఒకరు అన్ఫార్చునేట్గా డెత్ అయ్యారు. ఓకే, చిన్నపిల్లలు అనుకోండి, వాళ్ళు లైట్గా ఓకే మనలో ఒక మనిషి ఇలా సపరేట్ అయిపోయారు, దూరం అయ్యారు అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. నార్మల్గా లైట్ కాసేపు గుర్తు తెచ్చుకుంటారు, వదిలేసుకుంటారు. అదే పెద్ద వాళ్ళు అనుకోండి ఎక్కువ స్ట్రెస్కి గురి అవుతారు. మీన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ దైర్ ఏజ్ గ్రూప్ ద స్ట్రెస్సర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఫర్ రెస్పాన్స్. ఓకే, మనం రిసీవ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఆ యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద హెల్త్ స్టేటస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్తీ మెంబర్, హెల్త్ ఈజ్ గుడ్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, వెన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అన్హెల్తీ ఇమీడియట్లీ దే ఆర్ గెటింగ్ స్ట్రెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ద స్ట్రెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ 3 times ఆ యొక్క ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు, 4th time కూడా ఫెయిల్యూర్ అయితే అప్పుడు లైట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, మనకు అలవాటే కదా, 3 times ఆల్రెడీ ఫెయిల్యూర్ అయ్యాము కదా, 4th time మనం మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం, వి విల్ అటెంప్ట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, లైక్ దట్ దే ఆర్ టేక్ ఇట్ ఈజీ. Okay, next one is the genetic background, means through the genes some members are not getting any stressful event for any stressor. Okay, ఆ స్ట్రెస్సర్ ఎలాంటిదైనా కానీ లైట్ తీసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ COVID-19 వచ్చింది అన్నా కానీ లైట్ తీసుకుంటారు. ఓకే, అదొక డిసీజు వస్తూ ఉంటుంది, వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, దానికోసం మనం సరి అయినటువంటి మెడికేషన్స్ తీసుకుంటే ద డిసీజ్ విల్ క్యూర్. Okay, like that some members are feel, some people are heavy reacted, wow more COVID-19 disease will attack to our family, like that they are feel and they have to get some suicidal thoughts also. Why? Because they did not tolerate for individual life. Okay, next one is the nutritional status, means who are taking good nutrition, balanced nutrition. Okay, they are due to the immunity power they are tolerate. Okay, some members are poor balanced diet they are taking, they are not tolerate for anything. Why? Because their body not getting any sufficient energy. Okay, for example pain or for example whatever it may be, bodily diseases also, bodily changes also, some members are not tolerate. Next one is the sleep status. Okay, who are having good sleep, okay, those are not feel any stress. Okay, some members are having the stressful events, means those are getting negative emotions. Next, external factors. And external factors, some social support through the society they are getting, they are receiving some support, means they are not getting any negative stress. Okay, next another one is the socio-economical status. Some poverty people getting full stress. Okay, who are the richest people will be there, means they are fulfilling their basic needs, they did not have any stress. Okay, next one is the time stressor. Okay, for example our college timings exactly 9 to 5. ఓకే, టైం అవుతుంది, మన యొక్క వర్క్ రాలేదు, కంప్లీట్ అవ్వలేదు, మనము ఈ వర్క్ ఫినిష్ చేస్తే కానీ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ స్ట్రెస్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెసర్స్ ఆల్రెడీ suffering. Okay na, in this number of stressors already experiencing, means okay manamo so many number of stressors we are getting. Okay, now one new stressor will be there, means then also some people are take it easy. Okay, stressors means కారకాలు, ఆ యొక్క ఒత్తిడికి కారణమైనటువంటి కారకాలకి హ్యూమన్ బీయింగ్ లో వచ్చేటటువంటి రెస్పాన్స్ ని we are called as the factors affecting the person's response to the stress.